नवम श्रेणी भूगोल। आस आज आम कि भौगोलिक शब्दावली विषय आलोचना करवा। प्रथम अच्छी शिवालिक। शिवालिक कौन ना हिमालय पर्वतमालार दक्षिणांश पर्वत श्रेणी को शिवालिक कह जाए। हिमाचल हिमाचल कहले कौन ना शिवालिक ठीक उत्तर को अवस्थित पर्वत श्रेणीर नाम है हिमाचल। हिमाद्री हिमाद्री है हिमाचलर उत्तर को अवस्थित हिमालयर सर्वोच्च पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कह जाए। पंजाब हिमालय है सिंधु नदी और सतलेज नदी मध्यवर्ती हिमालय को पंजाब हिमालय कह जाए। कुमायून हिमालय यहाँ है सतलेज और काली नदी मध्य हिमालयर अंश को कुमायून हिमालय कह जाए। पूर्वाचल क्या कह जाए। देख पूर्वाचल कहले बिहांग नदी खात पर हिमालय हठात बांकी जाई भारतर पूर्व सीमा निर्धारण करुवा पार्वत्य अंचल को पूर्वाचल कह जाए। इंदिरा पॉइंट कौन तो भारतर दक्षिणतम स्थानर नाम इंदिरा पॉइंट। उपद्वीप क्या कहती तो उपद्वीप है जो संकीर्ण भूखंडटी तार तीन दिगरे जलराशि द्वारा बेष्टित होता है ताकू उपद्वीप कह जाए। भारतीय प्रमाण समय कौन तो मिर्जापुर जहाँ उत्तर प्रदेश रे अच्छी यही मिर्जापुर ऊपर दे कलना करा जाइथिबा 28 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखार स्थानीय समय को भारतीय प्रमाण समय रूपे धरि निया जाइछि। भूविज्ञान कौन भूत्वकर शिला और यार सृष्टि एवं संरचना विषय रे अध्ययन करुथिबा विज्ञान को भूविज्ञान कह जाए। महादेशीय संचलन कौन तो पांजिया खंड विखंड होई और विखंडित भागगुड़िक परस्पर ठारू अलगा होई आजिर महादेश और महासागर सृष्टि होइथिबा मतवाद को महादेशीय संचलनवाद कह जाए। तराई कौन तो भारत रे भूमिगत हेउथिबा जल प्रवाह पुनर्बार भूपृष्ठ उपरे परिलक्षित होई सन्तसंतिया भूमि सृष्टि करुथिबा अंचल को तराई कह जाए। सघन कृषि कौन कौन सी एक जमी रे रासायनिक सार कीटनाशक औषध और अधिक अमलक्षम बिहन व्यवहार करी चाष जमी को पड़िया न रखी वर्षक एकाधिक बार कृषि करने को सघन कृषि कह जाए। मालवा मालभूमि तो यहाँ लिखिबो केंद्रीय पार्वत्यांचलर पश्चिम रे अवस्थित त्रिभुजाकार मालभूमि को मालवा मालभूमि कह जाए। उपद्वीपीय मालभूमि कौन तो स्फटिक युक्त पुरातन आग्नेय और रूपांतरित शिला द्वारा गठित गंडवाना लैंड रो अति पुरातन मालभूमि को उपद्वीपीय मालभूमि कह जाए। प्राकृतिक मार्ग कौन पर्वत पारि हेबा पाई मध्य मध्य रहिथिबा नीच जगह को प्राकृतिक मार्ग कह जाए। अंतःस्थलीय नदी कौन तो जो नदी समुद्र पर्यंत पहुँची न पारी मझिरे कौनसी ह्रदरे पड़ी थांती बा स्थल भागरे ही विलीन हो जाती सेहीपरि नदी को अंतःस्थलीय नदी कह जाए। उपह्रद कौन तो बालीबंध बा एक संकीर्ण स्थल भाग द्वारा अलगा होई रहिथिबा एक अगभीर लुण पानी भरा जलराशि को उपह्रद कह जाए। त्रिकोण भूमि क्या कहवा तो नदीर मुहाण निकटवर्ती अंचल रे गोटे त्रिभुजाकार समतल भूमि को त्रिकोण भूमि कह जाए। उत्तर सरकार तो पूर्व उपकूल समतल भूमिर प्रशस्त और अपेक्षाकृत समप्राय उत्तरांश को उत्तर सरकार कह जाए। टेक्टोनिक प्लेट कौन भूत्व खंड विखंडित होई सृष्टि होइथिबा प्लेट गुड़ी को टेक्टोनिक प्लेट कह जाए।
ଶଙ୍କା ଶଙ୍କା କ'ଣ ଭୂଗୋଳରେ? ତ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାପକୁ ଶଙ୍କା କୁହାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ହଠାତ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥରି ଉଠିବାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ଫାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ଶିଳା ବା ମାଗ୍ମା ଓ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦଗୀରଣକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ କୁହାଯାଏ। ସୁନାମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଶଯ୍ୟା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ? ତ ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଦବିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଭୂମିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ଡେକାନ୍ ଟ୍ରପ୍, ଡେକାନ୍ ଟ୍ରପ୍ କ'ଣ? ଶହ ଶହ ମିଟର ବହଳର ଲାଭା ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେକାନ୍ ଟ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ। ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କ'ଣ? ତ ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚବାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଦୋଆବ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋଆବ କୁହାଯାଏ। ନଦୀର ଅବବାହିକା କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ଏହାର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନଦୀର ଅବବାହିକା କୁହାଯାଏ। ଭାବର କ'ଣ? ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଶିବାଲିକ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 8 ରୁ 16 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଉପଖଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଭାବର କୁହାଯାଏ। ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ, ତ ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ବାଙ୍କ କାଳକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାଖା ନଦୀ କ'ଣ? ତ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଏହାର ଜଳକୁ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ନଦୀକୁ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଉପନଦୀ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ବିଭାଜିକା କ'ଣ? ତ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା କୁହାଯାଏ। ହିମାଳୟ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ନଦୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ହିମାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିମାଳୟ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଲେ ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଉଚ୍ଚଭୂମିରୁ ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ? ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିସ୍ତୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବାଳି କ'ଣ? ତ ବୃହତ୍ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହକୁ ଜୀବାଳି କୁହାଯାଏ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 6 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତ ହିମାଳୟରେ 1500 ମିଟରରୁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ? ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ କ'ଣ? ତ ଚାଷ ଜମିର ହିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦରବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ?
ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମିର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଓ ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କ'ଣ? ତ 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବା ଦେଶର ସୀମା ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ସହର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ହେଲା ଯେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସହର ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଆୟୁ ଗଠନ କ'ଣ? ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଆୟୁ ଗଠନ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷ ପିଛା ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ।